Good morning, students. In the last lecture, we have been started with the unit 2, and in that unit 2, we have been started with the point different types of the staining method. So, what we have been studied? We have been studied the introductory part related to the staining methods, what is meant by the staining method. Then we have been studied that what is meant by the stain, different types of the stain, chemical classification of the stain. Then also we have been started with the point which is given in your syllabus, that is the different types of the staining method, and in that different types of the staining method we have been completed the first method, that is said to be a simple staining method. Now today, student, we are going to start with the second type of the staining method, and that second type of the staining method is here in front of you, that is the Grams staining method. The second method which we are going to study today, that is said to be the Grams staining method. Now try to understand, student, theory related to this particular staining method. First point, this technique was firstly developed by a Danish physician known as Dr. Hans Christian Gram in the year of 1884. Now here, who developed this technique or this particular method of the staining? This Gram staining method, it was firstly developed by the Dr. Hans Christian Gram, and that's why it was named in his honor only. The method is called as Gram staining method because the founder is Dr. Hans Christian Gram in the year of 1884. It is said to be a differential staining method. Gram staining method is a type of the differential staining method. Now what does it mean, differential staining method? Because this method is used to make a differentiation in between the two distinct groups of the bacteria, that is the Gram positive bacteria and the Gram negative bacteria. Means what I want to say, in this particular method, that is the Gram staining method, it is said to be a type of the differential staining method. This particular method is basically used to make a differentiation in between the two types of the bacteria. One is said to be the Gram positive bacteria and another is said to be the Gram negative bacteria. However, when you want to study these two different types of these two different categories of the bacteria by means of the staining method, at that time we have to make a use of the method. That method is called as Grams staining method. So hope you understand, student. म्हणूनच या मेथडला काय म्हटलं गेलं आहे, डिफरन्शियल स्टेनिंग मेथड. कारण ही मेथड काय करते किंवा या स्टेनिंग मेथडने आपण काय करू शकतोय, वी आर एबल टू डिफरन्शिएट द ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया फ्रॉम द ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया विथ द हेल्प ऑफ दिस पर्टिक्युलर मेथड, अँड दॅट्स वाय दिस मेथड इज कॉल्ड एज द डिफरन्शियल स्टेनिंग मेथड. Okay, now the third point, this technique of Gram staining mainly involves the 6 basic steps. एक शॉर्टमध्ये मी तुम्हाला याची माहिती देतोय की आपण ग्राम स्टेनिंग मेथड हा प्रॅक्टिकल सुद्धा आपल्याला आपल्या प्रॅक्टिकल सेशनच्या वेळेस परफॉर्म करायचा आहे. इन युअर प्रॅक्टिकल सिलेबस देर इज अ वन प्रॅक्टिकल दॅट टू स्टडी द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द गिवन सस्पेन्शन ऑफ बॅक्टेरिया बाय मेकिंग अ यूज ऑफ द ग्राम स्टेनिंग मेथड. ओके, तर आता ही टेक्निक जेव्हा आपण परफॉर्म करतो, ॲट दॅट टाइम दिस पर्टिक्युलर मेथड ऑफ ग्राम स्टेनिंग इट इन्व्हॉल्व्स द 6 बेसिक स्टेप्स, अँड दोज 6 बेसिक स्टेप्स आर हिअर इन फ्रंट ऑफ यू. The first one, that is the smear preparation. स्मियर प्रिपरेशन काय असतं मी तुम्हाला मागच्या लेक्चरला सांगितलं होतं. जेव्हा तुम्ही एक ग्लास स्लाईड घेतात, क्लीन ग्लास स्लाईड, त्याच्यावरती बॅक्टेरियल सस्पेन्शनचा एक ड्रॉप ठेवायचा आणि नायक्रॉन वायर लूपच्या सहाय्याने जेव्हा तुम्ही त्या बॅक्टेरियल सस्पेन्शनच्या ड्रॉपला स्प्रेड करतात, तुम्ही स्प्रेड करताय म्हणजे तुम्ही काय तयार करताय, यू आर प्रिपेरिंग द स्मियर. तर तीच पहिली स्टेप आहे इथे, स्मियर प्रिपरेशन. सेकंड स्टेप इज हीट फिक्सिंग ऑफ द स्मियर. स्मियर एकदाचा बनला गेला स्प्रेड केल्यानंतर मग त्या स्मियरला आपण हीट फिक्स करतो. त्या बॅक्टेरिया कॉलनीजला किंवा बॅक्टेरियाजला आपण त्या स्लाईडवर फिक्स करतोय बाय मीन्स ऑफ द हिटिंग. तर बर्नरच्या फ्लेमवरून तुम्हाला ती स्लाईड फिरवायची आहे 2 ते 3 वेळा, ज्याच्याने काय होईल की जेवढाही स्मियर तुम्ही बनवला आहे तो ड्राय होईल आणि त्याच्यामधले जे बॅक्टेरिया आहे ते सर्व हीट फिक्स होऊन जातील त्या ग्लास स्लाईडच्या सरफेसवर. ओके, सो द सेकंड स्टेप इज हीट फिक्सिंग ऑफ द स्मियर. थर्ड स्टेप इज स्टेनिंग विथ द क्रिस्टल व्हायलेट ॲज इन द प्रायमरी स्टेन. आता स्मियर तयार झाल्यानंतर, स्मियर हिटफिक्स झाल्यानंतर त्याच्यावरती आपण स्टेनिंग सोल्युशन टाकतोय आणि जो पहिला स्टेनिंग सोल्युशन आपण टाकतोय तो कुठला आहे, क्रिस्टल व्हायलेट. तिसरा पॉईंट परत लक्षात घ्या, स्टेनिंग द स्मियर विथ अ क्रिस्टल व्हायलेट ॲज इन द प्रायमरी स्टेन. ओके, फोर्थ पॉईंट, then we have to add the gram iodine solution. Fourth point is addition of the gram iodine solution. त्याच्यावरती आपण क्रिस्टल व्हायलेट स्टेन टाकला. जो एक्स्ट्राचा क्रिस्टल व्हायलेट स्टेन असेल त्याला सर्व आपण वॉश बेसिनमध्ये ड्रेन आउट करून घेऊ अंडर द जंटल फ्लो ऑफ टॅप वॉटर.
तो सर्व क्रिस्टल व्हायलेटचा कलर निघून गेला. त्याच्यानंतर परत त्या स्मिअरवर तुम्हाला काय टाकायचं आहे, ग्राम आयोडीन सोल्युशन. ओके. 5th पॉइंट, then treating the smear with a decolorizing agent and the decolorizing agent is a alcohol. आता बघा, स्मिअर तयार केला, स्मिअरला हिट फिक्स केलं, हिट फिक्स झाल्यानंतर त्या स्मिअरवर आपण क्रिस्टल व्हायलेट सोल्युशन टाकला ॲज अन अ प्रायमरी स्टेन. मग 2-3 मिनिटं रिॲक्शन होऊ द्यायची. रिॲक्शन झाल्यानंतर जेवढे क्रिस्टल व्हायलेट असेल त्याला सर्वांना वॉशआउट करायचं. वॉशआउट झाल्यानंतर परत त्या स्मिअरवर आपण काय टाकतोय, ग्राम आयोडीन सोल्युशन. ग्राम आयोडीन सोल्युशन टाकल्यानंतर परत एक 2-3 मिनिटं त्याची रिॲक्शन होऊ द्यायची. जेवढे एक्स्ट्रा अमाऊंटचं ग्राम आयोडीन सोल्युशन असेल त्याला सर्व वॉश बेसिनमध्ये तुम्हाला ड्रेन आउट करायचं आहे अंडर द जंटल फ्लो ऑफ टॅप वॉटर. आता ग्राम आयोडीन सोल्युशनही आपण वॉशआउट करून टाकला. त्याच्यावरून परत आपण काय टाकतोय, वी आर ॲडिंग द डीकलरायझिंग एजंट दॅट इज अँड द alcohol. You have to add the alcohol on the smear as in the decolorizing agent. And after decolorization with the help of the alcohol, the 6th step is there and utilization of the second counter stain that is the saffronin. अल्कोहोल टाकल्यानंतर डिकलरायझेशन झालं, परत त्या स्मिअरवर आपल्याला दुसरा स्टेन टाकायचा आहे अँड दॅट सेकंड स्टेन इज सेड टू बी अ सॅफ्रानिन. सो स्टुडंट, ट्राय टू अंडरस्टँड. या पर्टिक्युलर 6 पॉईंटवरून आपल्याला काय लक्षात येतं आहे की ग्राम स्टेनिंग मेथडमध्ये आपण 2 प्रकारचे स्टेनिंग सोल्युशन वापरणार आहे. पहिला जो स्टेन सोल्युशन वापरतोय आपण तो आहे क्रिस्टल व्हायलेट सोल्युशन आणि दुसरा जो स्टेन सोल्युशन आपण वापरणार आहोत दॅट इज द सॅफ्रानिन. सो ट्राय टू अंडरस्टँड. वन्स अगेन आय एम रिपीटिंग ऑल दिस 6 स्टेप. हॅव अ लुक ऑन द स्लाइड्स. The first one, that is the smear preparation on the glass slide. Second one is the heat fixation of the smear by passing the slide over the flame of a burner. Then the third one is staining of the smear with the crystal violet solution as in the primary stain. Fourth point is addition of the gram iodine solution on the smear which we have been prepared on the glass slide. Fifth point is treatment of that smear with a decolorizing agent that is the alcohol. And the last one, after decolorization, we have to add the second stain which is also called as in the counter stain, and that second stain is said to be a saffronin. Okay, now here the point is given in your slide. Thus, from this above mentioned 6 steps, we can understand that the 2 stains are used in this method for staining of bacteria. That is, firstly we are using a crystal violet solution as in the primary stain, and secondly we are using the saffronin as in the काउंटर स्टेन और द सेकंडरी स्टेन. म्हणजे या 6 पॉईंटवरून तुम्हाला लक्षात येत असेल की आपण 2 स्टेनिंग सोल्युशन वापरतो इथे. पहिला आहे क्रिस्टल व्हायलेट आणि दुसरा आहे सॅफ्रानिन. ओके, मूव्हिंग ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ द बॅक्टेरिया विच एक्वायर्स द कलर ऑफ अ क्रिस्टल व्हायलेट स्टेन, the bacteria which acquires the violet color of a crystal violet stain, those bacteria are assigned as or those bacteria are said to be a gram positive bacteria. ज्या बॅक्टेरियाने क्रिस्टल व्हायलेटचा व्हायलेट कलर घेतला असेल ते बॅक्टेरिया म्हणजे कुठले झाले, ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया. आणि जे बॅक्टेरिया, द बॅक्टेरिया विच एक्वायर्स द कलर ऑफ अ काउंटर स्टेन दॅट इज सॅफ्रानिन. The bacteria which acquires the color of a counter stain that is saffronin, those bacteria are assigned as or those bacteria are called as gram negative bacteria. Student, try to understand very simple practicalities. स्मिअर तयार केला, त्याच्यात दोघं बॅक्टेरिया आहे, ग्राम पॉझिटिव्ह पण आहे, ग्राम निगेटिव्ह पण आहे. मी तुम्हाला जो बॅक्टेरियल सस्पेन्शन देईल प्रॅक्टिकलच्या वेळेस त्या बॅक्टेरियल सस्पेन्शनमध्ये मिक्सचर असणार आहे. मिक्सचर कसलं असणार आहे, ग्राम पॉझिटिव्ह ॲज वेल ॲज ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया. ओके, आता तुम्ही स्मिअर तयार करतात, हिट फिक्स करतात. क्रिस्टल व्हायलेट सोल्युशन जेव्हा तुम्ही टाकाल तर क्रिस्टल व्हायलेट सोल्युशनचा व्हायलेट कलर कुठले बॅक्टेरिया घेतील, ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया. ओके, आणि जेव्हा तुम्ही दुसऱ्यांदा सॅफ्रानिन ॲज अ काउंटर स्टेन टाकतात, जेव्हा तुम्ही दुसऱ्यांदा सॅफ्रानिन ॲज अ काउंटर स्टेन टाकतात तर सॅफ्रानिन हा बॅक्टेरियाला कुठला कलर देतो, रेड कलर. आणि जे बॅक्टेरिया सॅफ्रानिनचा कलर एक्वायर करतील, जे बॅक्टेरिया सॅफ्रानिनचा रेड कलर घेतील त्या बॅक्टेरियाला आपण काय म्हणू, ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया. So student, try to understand. Gram positive bacteria they appeared violet in the color, while gram negative bacteria they appeared red in the color. So it is very simple practical. You will understand this particular practical when you will going to perform this practical in your practical session. Okay. Next point is principle of this gram staining method. मी परत एकदा इथे थांबून तुम्हाला सांगतोय, ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया कुठल्या कलरमध्ये दिसतात, व्हायलेट कलर. कारण ते कोणाचा कलर घेत आहेत, क्रिस्टल. They are taking the color of and the crystal violet stain, while the gram negative bacteria they acquired or they appeared in the red color because they are taking the color of which stain, saffronin, that is the counter stain or the secondary stain. Okay, now principle.
In this method, the response of the bacteria toward the specific color is due to their physical and the chemical differences in the cell wall composition. मी बऱ्याच वेळा तुम्हाला सांगितलंय की ग्राम पॉझिटिव्ह आणि ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया हे दोन बॅक्टेरियाचं क्लासिफिकेशन कुठल्या बेसिसवर झालंय. दिस टू टाइप्स ऑफ द बॅक्टेरियाज आर क्लासिफाईड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरन्सेस इन देअर सेल वॉल. हे दोघं प्रकारच्या बॅक्टेरियांची जे सेल वॉल आहे त्यांच्या सेल वॉल कंपोजिशनमध्ये डिफरन्स आहे आणि त्या सेल वॉलच्या डिफरन्समुळेच यांना नाव दिलं गेलं आहे ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया आणि ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया. आता प्रिन्सिपल लक्षात घ्या. इन दिस मेथड द रिस्पॉन्स ऑफ द बॅक्टेरिया टुवर्ड द वन स्पेसिफिक कलर इज ड्यू टू देअर physical and the chemical differences in the cell wall composition. Gram negative bacteria are having the high lipid contents, while the gram positive bacteria they are having the less lipid contents. Try to understand cell wall मध्ये काय difference आहे. Gram negative bacteria are having the high lipid contents, while the gram positive bacteria they are having the less lipid content, which is readily get dissolved, means this high lipid content is readily get dissolved or washed out by the alcohol as an the decolorizing agent. Now here I am going to explain you this particular principle. Try to understand. तुम्ही स्मियर तयार केला, तुम्हाला माहीत नाही आहे की स्मियरमध्ये किंवा जो बॅक्टेरियल सस्पेन्शन दिला गेला आहे तुम्हाला त्याच्यात ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया आहेत का ग्राम निगेटिव्ह, किंवा असंही होऊ शकतं की सस्पेन्शनमध्ये दोघं बॅक्टेरिया असतील, ग्राम पॉझिटिव्ह पण आणि ग्राम निगेटिव्हचं मिक्सचर तुम्हाला दिलं जाईल. ओके, आता काय होतंय, मी तुम्हाला जसं सांगितलं की ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया कुठले कलर घेतात, व्हायलेट कलर, आणि ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया कुठले कलर घेतात, रेड कलर. व्हायलेट कलर कोणाचा आला, क्रिस्टल व्हायलेट स्टेनचा, आणि रेड कलर कोणाचा आला, सॅफ्रॉनिन स्टेनचा. आता तुम्ही स्मियर तयार करून घेतला, त्या स्मियरचं मध्ये ग्राम पॉझिटिव्ह आणि ग्राम निगेटिव्ह दोघं बॅक्टेरिया आहेत. ओके, जेव्हा तुम्ही क्रिस्टल व्हायलेट कलर टाकाल तर क्रिस्टल व्हायलेट कलर कुठले बॅक्टेरिया घेतील, ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया. असं का, कारण ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरियांमध्ये लिपिड नाही, ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरियामध्ये लिपिड नाही, आणि लिपिड न असल्यामुळे जेव्हा तुम्ही त्यासोबतच सुरुवातीला ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया सुद्धा व्हायलेट कलर घेतील. सुरुवातीला जेव्हा तुम्ही पहिलं स्टेन टाकाल तुमच्या स्लाइडवर स्मियरवर दोघं प्रकारचे बॅक्टेरिया आहेत, ग्राम पॉझिटिव्ह सुद्धा आणि ग्राम निगेटिव्ह सुद्धा. ओके, नाउ ट्राय टू अंडरस्टँड. ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया सुद्धा क्रिस्टल व्हायलेटचा व्हायलेट कलर घेऊन घेतील, ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया सुद्धा क्रिस्टल व्हायलेटचा व्हायलेट कलर घेऊन घेतील. पण जेव्हा आपण डिकलरायझिंग एजंट अल्कोहोल टाकतो, अल्कोहोलने जेव्हा आपण स्लाइडला वॉश करतोय त्यावेळेस फक्त ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया जे आहे ते व्हायलेट कलर सोडून देतील. लक्षात घ्या, सुरुवातीला जेव्हा पहिला स्टेन टाकला तेव्हा ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरियाने सुद्धा व्हायलेट कलर घेतला आणि ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरियाने सुद्धा व्हायलेट कलर घेऊन घेतला. ओके, आता जेव्हा आपण 6व्या स्टेपमध्ये जेव्हा आपण 5व्या स्टेपमध्ये जेव्हा आपण डिकलरायझिंग एजंट अल्कोहोल टाकतोय, अल्कोहोल टाकल्यामुळे काय होतंय की फक्त ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया काय करतील, त्यांचा कलर सोडून देतील, ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया त्यांचा व्हायलेट कलर सोडणार नाही. लक्षात घ्या, ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया विल रिटेन द व्हायलेट कलर ऑफ द क्रिस्टल व्हायलेट, while gram negative bacteria they will release the violet color of a crystal violet solution. Try to understand. आता असं का होतंय की ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरियाने व्हायलेट कलर का सोडून दिला आणि ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरियाने व्हायलेट कलर एका प्रकारे धरून ठेवला आहे, होल्ड करून ठेवला आहे. ओके, फक्त ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरियाने व्हायलेट कलर सोडून दिला आहे. असं का होतंय, त्यांनी व्हायलेट कलर का सोडला, कारण मी इथे एक पॉईंट म्हटलंय प्रिन्सिपलला, तुम्ही जर वाचाल, ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया आर हॅव्हिंग द हाय लिपिड कंटेंट. ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरियाच्या सेल वॉलमध्ये काय आहे, लिपिड खूप जास्त प्रमाणात आहे, आणि जेव्हा तुम्ही अल्कोहोल टाकतात ना, अल्कोहोल सोबत लिपिड निघून जात आहे, बिकॉज लिपिड इज मिसिबल इन अ अल्कोहोल. लिपिड इज मिसिबल इन अ अल्कोहोल. जेव्हा तुम्ही अल्कोहोल टाकतात, अल्कोहोल सोबत लिपिड निघून जात आहे. लिपिड कोणाकडे, फक्त ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरियाकडे. तर अल्कोहोल सोबत लिपिड निघून जात आहे आणि लिपिड सोबत क्रिस्टल व्हायलेट कलर सुद्धा किंवा व्हायलेट कलर सुद्धा निघून जातोय, आणि म्हणून ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया परत कसे होऊन जातात, अल्कोहोल टाकल्यानंतर कलरलेस. ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरियाकडे लिपिड नाही, म्हणून अल्कोहोल टाकल्यानंतरही ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरियाने व्हायलेट कलर सोडलेला नाही. ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरियाकडे लिपिड जास्त आहे. लिपिड जास्त असल्यामुळे जेव्हा आपण अल्कोहोल टाकतो तर अल्कोहोल सोबत लिपिड निघून जातं आणि लिपिडच्या मागे मागे व्हायलेट कलर सुद्धा निघून जात आहे, आणि म्हणून ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया हे कलरलेस होऊन जातात. आणि त्यानंतर डिकलरायझिंगची स्टेप झाली, त्यानंतर 6व्या स्टेपला जेव्हा आपण सॅफ्रॉनिन टाकतो, सॅफ्रॉनिन कुठला कलर देतोय बॅक्टेरियाला, रेड कलर. आता ज्या 6व्या स्टेपला जेव्हा आपण सॅफ्रॉनिन टाकतोय तर सॅफ्रॉनिनचा रेड कलर कोण घेतील,
फक्त आणि फक्त ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया. कारण ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरियाकडे ऑलरेडी व्हायलेट कलर आहे, म्हणून ते रेड कलर परत एक्वायर करणार नाहीत. आणि म्हणून जे कलरलेस झालेले ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया आहे, माझ्या शब्दाकडे लक्ष द्या, जे कलरलेस झालेले ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया आहेत ते ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया सॅफ्रानिनचा रेड कलर एक्वायर करतील. आणि जेव्हा तुम्ही त्या स्लाइडला मायक्रोस्कोपच्या अंडर ऑब्झर्व कराल तेव्हा तुम्हाला क्लिअरली व्हायलेट कलरचे ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया दिसतील आणि रेड कलरचे ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया दिसतील. जे ब्लू कलर किंवा व्हायलेट कलरमध्ये दिसणारे बॅक्टेरिया असतील ते बॅक्टेरिया कुठले? ग्राम पॉझिटिव्ह. जे रेड किंवा पिंक कलरमध्ये दिसणारे बॅक्टेरिया असतील ते बॅक्टेरिया कुठले? ते बॅक्टेरिया म्हणजे ग्राम निगेटिव्ह. So hoping that you understand this particular principle, I am repeating once again this particular principle, try to understand. In this method, the response of the bacteria toward the specific color or toward the specific stain is due to their physical and the chemical difference in the cell wall composition. Gram-negative bacteria are having the high lipid content in their cell wall, which is readily get dissolved or wash out by means of the alcohol when we are using the alcohol as a decolorizing agent. Okay, moving toward the next slide. Thus, when we add the alcohol as the decolorizing agent, the cell wall of gram-negative bacteria loses their crystal violet iodine complex and becomes get colorless. Then they acquires the color of counter stain, that is the safranin, and they becomes get red in the color. जे मी तुम्हाला सांगून दिलं आहे ऑलरेडी प्रिन्सिपलमध्ये. काय होतं आहे? अल्कोहोल टाकल्यानंतर ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरियाकडे लिपिड जास्त आहे. अल्कोहोल टाकतोय आपण वरून, अल्कोहोल सोबत लिपिड निघून जात आहे, लिपिड सोबत क्रिस्टल व्हायलेट कलरही निघून जात आहे. आणि त्यामुळे ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया कसे होऊन जातात? कलरलेस. आणि पुढच्या स्टेपला जेव्हा आपण सॅफ्रानिन टाकतो तेव्हा फक्त ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया त्या सॅफ्रानिनचा रेड कलर एक्वायर करतात आणि म्हणूनच ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरियाला आपल्याला अंडर द मायक्रोस्कोप दे आर विजिबल टू अस ॲज इन अ रेड कलर, while the gram positive bacteria they are visible to us in a violet color. Understand? While on the other hand, cell wall of the gram positive bacteria is having the proteins and the mucopeptides, in which after applying the alcohol, pores of the cell wall becomes get closed and thus they hold the color of the crystal violet and they appear as a blue or violet in the color. म्हणजे हे सर्व प्रिन्सिपल मी तुम्हाला सांगून टाकले ऑलरेडी. ओके, सिम्पली लक्षात ठेवा, ग्राम पॉझिटिव्हकडे लिपिड नाही, ग्राम निगेटिव्हकडे लिपिड जास्त. अल्कोहोल जेव्हा टाकतो तर ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरियाचे सेल वॉल त्यांचे पोर्स बंद करून घेतात. ते बंद झाले म्हणजे ते क्रिस्टल व्हायलेट कलर सोडत नाही. ओके, अल्कोहोल टाकत असताना ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया ते त्यांचे पोर्स बंद करून घेत नाही, त्यांच्यामधनं लिपिड निघून जात आहे. लिपिड निघालं, लिपिडच्या सोबत क्रिस्टल व्हायलेट कलरही निघून गेलं आणि म्हणून ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया कसे झाले? कलरलेस झाले. ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया कलरलेस झाले 5व्या स्टेपला. आणि जेव्हा 6व्या स्टेपला आपण सॅफ्रानिन टाकतो तेव्हा फक्त ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया त्या सॅफ्रानिनचा रेड कलर एक्वायर करून घेतात. Okay, this was the principle of the gram staining method. Student, this is one of the most important point in your practical session. तुम्हाला बऱ्याच वेळा हा प्रश्न विचारला जाईल वायवामध्ये, ओरल एक्झामला जेव्हा तुम्ही बसाल एक्झामिनर समोर तेव्हा ते तुम्हाला हा प्रश्न नक्कीच विचारतील, व्हॉट इज द वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ द ग्राम स्टेनिंग मेथड. त्यावेळेस हा प्रिन्सिपल लक्षात घ्या की ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया व्हायलेट कलरमध्ये का दिसतात आणि ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया रेड कलरमध्ये का दिसतात. ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया अल्कोहोल टाकल्यानंतरही कलर का सोडत नाही, ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया अल्कोहोल टाकल्यानंतर कलर का सोडून देतात. कारण ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरियामध्ये लिपिड जास्त आहे. लिपिड हा अल्कोहोलमुळे इझिली वॉश होतो. लिपिड निघून गेला, लिपिडच्या सोबत व्हायलेट कलरही निघून जातो आणि म्हणून ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया हे कलरलेस होऊन जातात. आणि परत दुसऱ्यांदा जेव्हा आपण काउंटर स्टेन टाकतो म्हणजे सॅफ्रानिन, त्यानंतर ते रेड कलर परत एक्वायर करून घेतात. ओके, सो मूव्हिंग ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड, that is the procedure of gram staining method. So here the procedure is there in front of you student. How to perform this practical of gram staining method. Gram staining method चा practical तुम्हाला कसं परफॉर्म करायचं आहे. पहिला पॉइंट, मेक अ स्मियर ऑफ द गिवन बॅक्टेरियल कल्चर ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड. तुम्हाला स्मियर तयार करायचा आहे. स्मियर कसं तयार करतात मी तुम्हाला सांगितलंय. सेकंड, एअर ड्राय द स्मियर अँड हीट फिक्स इट. त्या स्मियरला एअर ड्राईंग करायची. एअर ड्राईंग झाल्यानंतर त्या स्मियरला फिक्स करायचं आहे बाय मीन्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ हीट फिक्सेशन. थर्ड, कवर द स्मियर विथ अ फर्स्ट स्टेन दॅट इज द क्रिस्टल व्हायलेट अँड अलाव इट टू रिमेन फॉर द 1 मिनिट. आता स्मियर तुमचा कम्प्लिटली हीट फिक्स झाला, ड्राय झाला. त्यानंतर त्या स्मियरवर तुम्हाला पहिला स्टेन टाकायचा आहे. तो पहिला स्टेन म्हणजे क्रिस्टल व्हायलेट सोल्युशन.
क्रिस्टल व्हायलेट सोल्युशन टाकल्यानंतर त्याला एक ते 1.5 मिनिटासाठी राहू द्या तिथेच, जेणेकरून बॅक्टेरियाचं सेल वॉलमध्ये आणि क्रिस्टल व्हायलेट सोल्युशनमध्ये रिॲक्शन होऊ शकेल. ओके. फोर्थ पॉईंट, वॉश द स्लाइड अंडर द जंटल फ्लो ऑफ टॅप वॉटर. आता त्या स्लाइडला वॉश करा अंडर द जंटल मीन्स अंडर द स्मूथ फ्लो ऑफ द टॅप वॉटर. वॉशिंग झाल्यानंतर 5वा पॉईंट, देन फ्लड द स्लाइड विथ अ ग्राम आयोडीन सोल्युशन फॉर 1 मिनिट. आता वॉशिंग झाली, क्रिस्टल व्हायलेट कलर निघून गेला. आता त्या स्लाइडवर तुम्हाला किंवा त्या स्मिअरवर तुम्हाला काय टाकायचं आहे, यू हॅव टू ॲड द आयोडीन सोल्युशन. ओके, दॅट इज द ग्राम्स आयोडीन सोल्युशन अँड अलाउ इट टू रिॲक्ट फॉर द पिरियड ऑफ 1 मिनिट. 6वा पॉईंट, अगेन वॉश द स्लाइड विथ द जंटल फ्लो ऑफ टॅप वॉटर. ग्राम आयोडीन टाकल्यानंतर परत वॉशिंग केली अंडर द जंटल फ्लो ऑफ टॅप वॉटर. वॉशिंग झाल्यानंतर 7वा पॉईंट, ॲड 95% ऑफ द अल्कोहोल ऑन द स्मिअर in a drop wise manner until the smear get free from the color. आता ग्राम्स आयोडीन सोल्युशन टाकल्यानंतर वॉशिंग केली. वॉशिंग केल्यानंतर आपण काय करतोय, त्या स्लाइडवरती त्या स्मिअरवरती अल्कोहोल टाकतोय ड्रॉप बाय ड्रॉप अल्कोहोल सोडायचा त्या स्लाइडवरनं किंवा त्या स्मिअरवरनं. आणि हे कधीपर्यंत करायचं आहे, जोपर्यंत पूर्ण ती स्लाइड कलरलेस होत नाही. म्हणजे अल्कोहोल काय करतोय, अल्कोहोल इज यूज ॲज अन द डिकलरायझिंग एजंट. तो त्या स्लाइडवरचा सर्व कलर काढून घेणार आहे. ओके. 8वा पॉईंट, अगेन वॉश द स्लाइड अंडर द जंटल फ्लो ऑफ टॅप वॉटर. अल्कोहोल टाकल्यानंतर डिकलरायझेशनची स्टेप झाल्यानंतर परत त्या स्लाइडला वॉश करा अंडर द जंटल फ्लो ऑफ टॅप वॉटर. फायनली ॲड द काउंटर स्टेन. काउंटर स्टेनचा अर्थ होतोय दुसरा स्टेन. फायनली ॲड द काउंटर स्टेन दॅट इज द सॅफ्रानिन अँड अलाउ इट टू रिॲक्ट फॉर द पिरियड ऑफ 30 सेकंड्स. 30 सेकंद ते 1 मिनिटापर्यंत सॅफ्रानिनला रिॲक्ट होऊ द्या. Lastly, wash the slide under the gentle flow of tap water and allow it for the air drying. Now, dried specimen slide is ready to observe under the microscope. Student, these were the 11 points which involves, one more point is there. If bacteria appears blue in the color, then they are called as gram-positive, blue or violet. Then they are called as gram-positive bacteria. And if bacteria appears red or pink in the color, then they are called as gram-negative bacteria. So student, this were said to be the procedure or the 12 points related to the procedure of the Grams staining method. मी परत एकदा ही प्रोसिजर सिंपल मॅनरमध्ये तुम्हाला सांगतो. स्मिअर तयार करायचा क्लीन ग्लास स्लाइडवर, त्या स्मिअरला हिट फिक्स करायचं. हिट फिक्स झाल्यानंतर त्या स्मिअरवर पहिला स्टेन टाकायचा, दॅट इज क्रिस्टल व्हायलेट सोल्युशन. 1 ते 1.5 मिनिटं राहू द्यायचं. मिक्सिंग झाल्यानंतर त्या स्लाइडला वॉशआउट करायचं. वॉशआउट झाल्यानंतर त्या स्लाइडवर किंवा त्या स्मिअरवर ग्राम्स आयोडीन सोल्युशन टाकायचा. परत 1 ते 1.5 मिनिटं रिॲक्शनला वेळ द्यायची. रिॲक्शन झाली, परत त्या स्लाइडला वॉशआउट करायचं. वॉशआउट झाल्यानंतर त्या स्लाइडवर तुम्हाला यू हॅव टू ॲड द डिकलरायझिंग एजंट दॅट इज द अल्कोहोल. ड्रॉप बाय ड्रॉप त्या स्मिअरवर अल्कोहोल टाकायचं आहे तुम्हाला. अल्कोहोल टाकल्यानंतर डिकलरायझेशन स्टेप झाल्यानंतर परत तुम्हाला यू हॅव टू वॉश दॅट स्लाइड. त्या स्लाइडची वॉशिंग करा. वॉशिंग झाल्यानंतर यू हॅव टू ॲड द सेकंड काउंटर स्टेन or we can say the counter stain over the smear, that is the सॅफ्रानिन. सॅफ्रानिन टाकल्यानंतर 30 सेकंद किंवा 1 मिनिटापर्यंत रिॲक्शनला अलाउ करा. रिॲक्शन झाल्यानंतर परत त्या सॅफ्रानिनला वॉशआउट करा विथ अंडर द जंटल फ्लो ऑफ टॅप वॉटर. फायनली दॅट स्लाइड इज सब्जेक्टेड फॉर द प्रोसेस ऑफ एअर ड्राईंग. एअर ड्राईंग झाल्यानंतर दॅट ड्राईड स्पेसिमेन स्लाइड इज नाव रेडी टू ऑब्झर्व अंडर द मायक्रोस्कोप. अँड जर तुमचं ऑब्झर्वेशन असं असेल अंडर द मायक्रोस्कोप, इफ यू आर हॅव्हिंग द ऑब्झर्वेशन, इफ द बॅक्टेरिया अपियर्स व्हायलेट or blue in color, then those bacteria are gram-positive bacteria, and if the bacteria are appearing red or pink in the color, then those bacteria are called as the gram-negative bacteria. Okay student, so this was the point related to the technique, second method of the staining which we have been studied, that is the gram staining method. Hoping that you are understanding this particular point, that is the gram staining method. Now the third method student. Third method, that is said to be the acid fast staining method. Okay. Now just try to understand the theory of this particular method. पहिली मेथड आपण शिकलो, that was the simple staining. Second method आपण शिकलो, that was the gram staining method. Now the third method of the staining, that is called as the acid fast staining method. This technique was firstly developed by the Paul Ehrlich in the year of 1882. ही टेक्निक सर्वात आधी जर कोणी तयार केली तर त्याचं नाव होतं पॉल एहरलिच.
लेटर ऑन, पण त्याच्यानंतर या टेक्निकमध्ये काहीतरी असं समजून घ्या मॉडिफिकेशन केलं गेलं. त्याच्यानंतर सर्वात आधी टेक्निक कोणी डेव्हलप केली? पॉल एहरलिचने इन द इयर ऑफ 1882. पण त्यानंतर दिस मेथड वॉज मॉडिफाईड बाय द झील अँड नेल्सन. झील अँड नेल्सन हे दोन मायक्रोबायोलॉजिस्ट होते. त्यांनी पॉल एहरलिचनी जी तयार केलेली मेथड आहे त्या मेथडमध्ये काही चेंजेस केले, काही मॉडिफिकेशन केले. लक्षात घ्या. लेटर ऑन इट वॉज मॉडिफाईड बाय द झील अँड नेल्सन अँड देअरफॉर नाउ दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज झील-नेल्सन स्टेनिंग मेथड. लक्षात घ्या. ॲसिड फास्ट स्टेनिंग मेथडचं दुसरं नाव आहे झील-नेल्सन स्टेनिंग मेथड. ट्राय टू अंडरस्टँड स्टुडंट. जरी ही मेथड पॉल एहरलिचने सर्वात आधी तयार केली होती, पण त्याच्यात काहीतरी चेंजेस करून, काहीतरी मॉडिफिकेशन करून ही मेथड परत कोणी दिली? झील आणि नेल्सन. अँड दॅट्स वाय टुडे वी आर कॉलिंग दिस ॲसिड फास्ट स्टेनिंग मेथड ॲज अ झील-नेल्सन स्टेनिंग मेथड. ओके. Again, second point. This is a differential method which is used to differentiate acid-fast bacteria from the non-acid-fast bacteria. ग्राम स्टेनिंग मेथड सारखंच ही पण कुठली मेथड आहे? डिफरन्शियल स्टेनिंग मेथड. कारण या मेथडचा वापर करून आपण कुठल्या प्रकारच्या बॅक्टेरियांना डिफरन्शिएट करतोय? वी आर एबल टू डिफरन्शिएट द टू डिफरंट टाइप्स ऑफ द बॅक्टेरिया. वन इज सेड टू बी द ॲसिड फास्ट बॅक्टेरिया अँड सेकंड इज सेड टू बी द नॉन ॲसिड फास्ट बॅक्टेरिया. हे परत एका प्रकारचं बॅक्टेरियाचं क्लासिफिकेशन आहे, ॲसिड फास्ट बॅक्टेरिया आणि नॉन ॲसिड फास्ट बॅक्टेरिया. तर हे दोन वेगवेगळ्या प्रकारच्या बॅक्टेरियाचं जेव्हा तुम्हाला स्टेनिंग करायचं असेल किंवा स्टेनिंग मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करायची असेल तर त्यावेळेस we are making a use of and the method that is the Ziehl-Neelsen staining method, or also called as acid fast staining method, and that's why this method is called as differential staining method, because it helps to make a differentiation in between the two categories of the bacteria. One is said to be the acid fast bacteria and second is said to be the non acid fast bacteria. Third point, these bacteria are difficult to stain by the ordinary staining method. हे जे ॲसिड फास्ट आणि नॉन ॲसिड फास्ट बॅक्टेरिया आहे ना, यांना सिम्पल स्टेनिंग मेथडने तुम्हाला स्टेन करता येणार नाही. का? बिकॉज दिस बॅक्टेरियाज आर हॅव्हिंग अ व्हेरी ह्यूज लिपिड कंटेंट इन देअर सेल वॉल. त्यांच्या सेल वॉलमध्ये लिपिड कंटेंट खूप जास्त आहे, त्यामुळे याला तुम्हाला सिम्पल स्टेनिंग मेथडने स्टेन करता येणार नाही. तर त्यासाठी एक वेगळी मेथड तयार केली गेली आणि त्या मेथडचं नाव आहे ॲसिड फास्ट स्टेनिंग मेथड. ओके. मुव्हिंग ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ व्हॉट इज मीन बाय द ॲसिड फास्ट बॅक्टेरिया अँड द नॉन ॲसिड फास्ट बॅक्टेरिया? Acid fast bacteria, the bacteria which retains the color of primary stain, that is the carbol fuchsin, even after the application of the strong alcohol as in the decolorizing agent. This bacteria appears red in the color, and thus this bacteria appears red in the color. म्हणजे अल्कोहोल टाकल्यानंतरही हे ॲसिड फास्ट बॅक्टेरिया कार्बोल फ्युस्चिन हे स्टेनचं नाव आहे. कार्बोल फ्युस्चिन प्रायमरी स्टेन आहे. कार्बोल फ्युस्चिन स्टेनचा रेड कलर हे बॅक्टेरिया सोडत नाही अल्कोहोल टाकल्यानंतरही. अल्कोहोल काय म्हणून टाकतोय आपण? डिकलरायझिंग एजंट, जे कलर काढायचं काम करतंय अल्कोहोल. ओके. ॲसिड फास्ट बॅक्टेरियाबद्दल परत लक्षात घ्या. दिस बॅक्टेरिया रिटेन्स द कलर ऑफ द प्रायमरी स्टेन, दॅट इज द कार्बोल फ्युस्चिन, इवन आफ्टर द ॲप्लिकेशन ऑफ द स्ट्रॉंग अल्कोहोल ॲज अन द डिकलरायझिंग एजंट, अँड दस दिस ॲसिड फास्ट बॅक्टेरिया दे अपियर्स रेड इन द कलर. इथे ॲसिड फास्ट बॅक्टेरिया रेड कलरचे दिसत आहेत. ओके. Non-acid fast bacteria. This bacteria does not retains the color of the primary stain. Primary stain कुठला होता? कार्बोल फ्युस्चिन. ओके. जसं तुम्ही ग्राम स्टेनिंग मध्ये शिकलाय, ग्राम स्टेनिंग मध्ये प्रायमरी स्टेन कुठला? क्रिस्टल व्हायलेट. आणि सेकंडरी स्टेन कुठला? सॅफ्रानिन. तसंच इथे प्रायमरी स्टेन कुठला आहे? कार्बोल फ्युस्चिन. नॉन ॲसिड फास्ट बॅक्टेरियाबद्दल परत सांगतोय, लक्षात घ्या. This bacteria does not retains the color of primary stain, but they retains the color of secondary stain, that is the methylene blue. इथे secondary stain कुठला आहे? methylene blue, and thus they appear blue in the color. याच्यावर क्लिअर लक्षात येत असेल तुमच्या. ॲसिड फास्ट बॅक्टेरिया they appears red in the color because they acquires the color of which stain? They acquires the color of primary stain, that is the carbol fuchsin. Okay. While non-acid fast bacteria they appear blue in the color because they acquire the color of the secondary stain, and the secondary stain is here methylene blue. Primary stain आहे कार्बोल फ्युस्चिन, secondary stain आहे methylene blue. कुठल्या मेथडमध्ये? ॲसिड फास्ट स्टेनिंग मेथडमध्ये. ओके. तसंच ग्राम स्टेनिंग मध्ये शिकलो, प्रायमरी होतं क्रिस्टल व्हायलेट, सेकंडरी होतं सॅफ्रानिन. ओके. मुव्हिंग ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड स्टुडंट. अवर टाइम इज ओव्हर. So we will stop here. Okay. The next point that is said to be the procedure for the acid fast staining method. That procedure we will start in the next lecture. Okay. So I am going to
stop here. Okay, this particular point will be remain in half, that is the acid fast staining method. So basically student, try to understand, तुमच्या syllabus मध्ये clearly mention आहे we have to study the different techniques of the staining methods, and totally 3 types of the staining methods we are going to study. The first one is the simple staining method, second one is the gram staining method which we have been completed today only, and third one is the acid fast staining method which we have been started but procedure is remain. We will continue with the procedure of this acid fast staining method in the next lecture. So thank you student, thank you all of you.